आज आम पढ़ा +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 14 बा पेपर 14 यूनिट 2 संवाद कला विषय आम आज पढ़ा। तो चलते स्टार्ट करवा। जदि नुआ करी आपण मैंने वीडियो को यही चैनल को आसी ताहले लाइक करी वीडियो को निहाती शेयर करदे और सब्सक्राइब करी बेल आइकन उपरे ऑल सिलेक्ट कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँची पार और आपण मान सांग मानू भी शेयर कर दिंतु जहाँफल से माने भी पढ़ाई सहयोग प्राप्त हो पारे। ठीक अच्छे। तो चलतु एवं आम वीडियो को स्टार्ट करवा। भाषण कला विषय आम देखा। ठीक अच्छे। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। आज नगद काली बाकी बुझिपारे कथाटी किए प्रथमे कही था ना कहीं प्रकृत में कथाटार गुरुत्व स्वतंत्र बुझिपारे। देखा तु आज नगद काली बाकी माने यही कथाटे जो मैंने कही तार किसी माने कथाटार गुरुत्व स्वतंत्र रही अछि। देखा क्या जीवन में काली केबे आसे ना, जीवन में केबे काली आसे ना, सबू काली पुणी आज परिणत हो जाए। सेमिति हेउछि संवाद प्रतिटी क्षण में घटुवा घटना क्रमे से ही समय पर संवाद रे परिणत हो जाए। घटना प्रवाहर मिश्रित रंग राग हेउछि जीवन। गतिशील जीवन में प्रतिटी क्षण में किछि ना किछि घटना घटे। सबको घटना को जानिबा बेले को पुणी किछि नुआ नुआ घटना मध्य घटी जाए। नीतिदिनिया जीवन में साधारण घटना प्रवाह को शुणा अथवा जानिबा पाई यह सहित असंपूर्ण व्यक्तिंकर कौनसी आग्रह न थाए। मात्र घटना सहित कौनसी ना कौनसी कारणरू जड़ित अथवा संपृक्त व्यक्तिंकर ए विषय जानिबा पाई आग्रह व कौतूहल रही थाए। पुणी केते केते घटना बेले बेले समस्तंक पाई गुरुत्व वहन करिथाए ओ एथिपाई से समस्त संपर्क में जानिबाकू समस्तंकर आग्रह मध्य प्रकाश पाई थाए। संवादर संज्ञा। ठीक अच्छे। देखा संवादर संज्ञा स्थान काल प्रभृति को नहीं घटना मान घटी चले तेणु से अनुसार संवाद सृष्टि हुए। एसबू को विचार को नहीं संज्ञा निर्दिष्ट करा जाई पारे यथा सर्वदा नूतनता प्रकाश करुवा खबर हेउछि संवाद। प्रथम करी जना पड़ुथिबा नूतन तथ्य हेउछि संवाद। जेकोसी माध्यम द्वारा प्रकाशित व प्रसारित खबर हेउछि संवाद। चारि दिग को आसुथिबा खबर ही संवाद। जहाँ घटना को सूचाई ताहा संवाद। घटना गुड़िकर नूतन रूप में सूचनात्मक संकलन हेउछि संवाद। जेकोसी घटना चिंताधारा और मतामत संवाद होई पारे। प्रभाव सृष्टिकारी संवेदनशील प्रतिटी खबर हेउछि संवाद। कौन कहीं किए केउंटी केतेबेले किपरि ओ केबे इत्यादि प्रश्न यथार्थ उत्तर दर्शाउथिबा प्रतिटी खबर हेउछि संवाद। सबु प्रकार खबर मिश्रित सूचना हेउछि संवाद। संवादर स्वरूप संवादर परिसर समाज प्रत्येकटी क्षेत्र में परिव्यक्त यह कौन निर्दिष्ट परिसीमा मध्य सीमाबंध न थाए। संवाद जेकोसी समय जेकोसी लोकंक द्वारा जेकोसी स्थान जो कौनसी कारण जोगु सृष्टि हो पारे। यह सहित संवाद जेकोसी दिग यथा उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण यही चतुर्दिग प्रतिटी प्रसारित तेणु इंग्राजी रे यह न्यूज कहुए। बुझिपारे न्यूज उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बुझिपारे। अन्य प्रकार रे देखिबाकू गले नूतनत्व थिबा जेकोसी घटना प्रचारित और प्रसारित होई दर्शक श्रोता पाठक कौन कहीं किपरि केउठी केबे किए आदि प्रश्न उत्तर देई सेमानक कौतूहल को समाधान करने सहित सेमानक मनरे संबोधनता सृष्टि करि पारिले ता संवाद कहुए। यथा तारीख 18/12/2025 तारिखरे दिन 10टा बेले जागमार डुमुडुमारे 3 जन दुर्बृत्त भूचाली देखाई जड़े व्यवसायी ठारू मोबाइल व सुना चेन लुटि नहीं। पाख ग्राम किछि लोक आसी दुर्बृत्त को गोड़ाई धरिबा बेलू दुर्बृत्त माने बंधुक देखाई सेठारे चंपट मारिछन्ति। एही संवादटी पाठकଙ୍କ मनरे थिबा प्राय प्रश्न गुड़िकर समाधान करिबारे क्षम होई पारिछि। तथा घटना केउं दिन घटिला तारीख 18/12/2018
ଶିଖରେ। ଘଟଣା କେତେବେଳେ ଘଟିଲା? ଦିନ 10ଟା ବେଳେ। ଘଟଣା କେଉଁଠାରେ ଘଟିଲା? ଜାଗମରା ଡୁମୁଡୁମା ରାସ୍ତାଠାରେ। ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା? ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାର ଫାଇଦା ନେଇ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇଲୁ। ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଲା? ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍, ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍। ଘଟଣା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ। ଏହି କ୍ରମରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଓ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଚାରିଦିଗକୁ ଆସୁଥିବା ଖବର ହିଁ ସମ୍ବାଦ। ଯାହା ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଏ ତାହା ସମ୍ବାଦ। ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ନୂତନ ରୂପରେ ସୂଚନାତ୍ମକ ସଂକଳନ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ଯେକୌଣସି ଘଟଣା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ମତାମତ ସମ୍ବାଦ ହିଁ ପାରେ। ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରତିଟି ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, କେଉଁଠି, କେତେବେଳେ, କିପରି ଓ କେବେ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଥା ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଖବର ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖବରର ମିଶ୍ରିତ ସୂଚନା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ଓ ପରିସର। ଆମ ସମାଜରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭେଟୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ହଠାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଖବର କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏହା ଖବର ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ ତାହା ଖବର ବା ସମ୍ବାଦ ପାଲଟି ଯାଏ। ସମ୍ବାଦର ପରିସର। ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦର ପରିସର କ'ଣ? ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା ଭାବରେ ସାଧାରଣତଃ ଖବର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନକୁ ଆସେ। ଆମେ ସୂଚନା, ଖବର, ବାର୍ତ୍ତା, ବାତେନୀ, ସମାଚାର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଅତୀତରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ଆଳାପ ଓ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟିକତ୍ୱରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ବିବୃତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଥିବା ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ, ଯଦୁରାଜ ଅବଧୂତ ସମ୍ବାଦ, ସୂତ ସୌନକ ସମ୍ବାଦ, ନାରଦ କାଳନେମି ସମ୍ବାଦ, କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ନିମି ନବବିପ୍ର ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି 6ଗୋଟି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଛଳରେ ରଚିତ ହୋଇ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଜନମାନସରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଭିତ୍ତିକ ଏହି ଧରଣର କଥୋପକଥନକୁ ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସମ୍ବାଦର ପରିଭାଷା କ'ଣ ଦେଖିବା? ସମ୍ବାଦ 10 ଦିଗ ସପ୍ତଲୋକ ତିନି କାଳରେ କଥା କହିପାରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନ ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଗୁନ୍ଥାମାଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ଗତକାଲି ଥିଲା, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସମ୍ବାଦର ବ୍ୟାପ୍ତି ପୃଥିବୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ କେବଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଭୂତଳର ଅତଳ ଗର୍ଭଠାରୁ ଅନନ୍ତ ମହାକାଶରେ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବା ଆଦୌ ଅସମ୍ଭବ ଓ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଯାବତୀୟ ଘଟଣା ଓ ସାମାଜିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ସମ୍ବାଦରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ ଓ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ହେବା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସମାଜ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସମାଜଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ସମାଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପୃଥକ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜଠାରୁ ସମ୍ବାଦକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ପରିଧି ତା'ର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ଆଜି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତଳ ପାତାଳ ପୁରରେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସହସ୍ର କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷର ଜାଗତିକ ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାରେ କ୍ଷମ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇ ଜନମାନସକୁ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଅଧିକତର ଭାବରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଦିନର ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଅବାଧରେ
ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଆଦିମ ମାନବ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ବଳରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ମାନବର ସେହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜୟତା ଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ ଆଜି ଲମ୍ବା। ଏହି କାହାଣୀରେ ରହିଛି ମଣିଷର ନିତ୍ୟ ନିୟମ, କୌତୂହଳ, କିଛି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ମାନବର କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନର ବାଣିଜ୍ୟ, କଳା, କାରିଗରୀ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ସାହିତ୍ୟ, ସର୍ବୋପରି ଜୀବନର ଜୀବିକା ଜିଜ୍ଞାସାର ପ୍ରତିଟି ଫନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବା ଆଦୌ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟର ପ୍ରକୃତ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ସହଜରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଅତଏବ ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାପକ, ତାହା ଏସବୁକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖିବା। ପ୍ରକାର ଓ ଉପଯୋଗିତା। ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦେଶଠାରୁ ଦେଶ, ଜାତିଠାରୁ ଜାତିଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ବାଦ ତାହା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହି ନପାରେ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର। ପ୍ରସାରଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବାଦ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ବାଦ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାହା ହେଉଛି ମୁଦ୍ରିତ ସମ୍ବାଦ ଓ ବେତାର ତଥା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯାହା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସମ୍ବାଦ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଭାବରେ ସମ୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ଭିତରେ ସେପରି କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ପରିସୀମା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବି ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସମ୍ବାଦ କହିବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା, ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ସୁନାମି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ଧରଣର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦରେ ଉତ୍ସ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଘଟଣାବହୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବେ କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, କେବେ, କେମିତି, କେଉଁଠି ଆଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠକ, ଶ୍ରୋତା, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ 3ଟି ଦୈନିକ ଖବର କାଗଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରି ପାଠକଙ୍କ ପଠନ ସ୍ପୃହା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାମୂଳକ ସମ୍ବାଦ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ପଛରେ ଘଟଣା, ତାହାର କାରଣ, ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେତେଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧରଣର ପାଠକ ଏହି ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦକୁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ପଠନ କରିବା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ବିଜ୍ଞାପନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପରିବେଶ ଆଦି ବିଷୟକ ସମ୍ବାଦରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦ ସାଧାରଣତଃ ପାଠକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ ସମ୍ବାଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ ସମ୍ବାଦ। ଖବର ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ ଓ ଅପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ। ସଭାସମିତି, ରାଜନୀତିକ ଧର୍ମଘଟ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ନିର୍ବାଚନ, ସ୍ମରଣୀୟ ଜାତୀୟ ଦିବସ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର, ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଉଦ୍ଘାଟନ। ଅପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ ଦେଖିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯଥା ସୁନାମି, ବାତ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ଅଂଶୁଘାତ। ଦୁର୍ଘଟଣା, ଚୋରି, ଡକାୟତି, ନରହତ୍ୟା, ରାହାଜାନୀ, ହିଂସାଚାର, ଦଙ୍ଗାଗୋଳ, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅପହରଣ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ରାସ୍ତାରୋକ। ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାତ୍ୟକ୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ସମ୍ବାଦ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ତାହାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଚିଠି, ପ୍ରେସ୍‌ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ, ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଇ-ମେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପହଞ୍ଚେ। ସଭାସମିତି, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ନିର୍ବାଚନ,
ଉତ୍ସବ, ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଉଦ୍ଘାଟନ, ଉଦ୍ଯାପନ, ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଐତିହାସିକ ସମ୍ବାଦରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ବା ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଆକସ୍ମିକ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ। ସୁନାମି, ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼, ଅଂଶୁଘାତ, ଭୂମିକମ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ଚୋରି ଡକାୟତି, ରାହାଜାନୀ, ନରହତ୍ୟା, ସିଂହାଚାର, ଦଙ୍ଗା, ଗୋଳ ଅପହରଣ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ରାସ୍ତାରୋଡ଼ ନିଷ୍କଳ ହିଂସା, ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟକୃତ କୃତ୍ରିମ ଘଟଣା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏସବୁ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବାଦ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ କୁହାଯାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଜଣେ ଗୁଇନ୍ଦା ଭଳି ଜୀବନକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦର ଉପଯୋଗିତା। ସମ୍ବାଦ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ସେ ମାନବକୁ ଦିଶା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅଜ୍ଞତା ଦୂର କରି ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନିଜ ଚଳନ ପ୍ରଚଳ ପରିସରରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ହୁଏତ ଜଣେ ଜାଣି ନପାରେ, ମାତ୍ର ସମ୍ବାଦ ତାକୁ ନିଜର ଆଖପାଖର ଘଟଣା ସହିତ ବାହାରର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥାଏ। ଘରେ ବସି ରହି ସାରା ଜଗତର ଖବର ଜାଣିବାରେ ସମ୍ବାଦ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିପାରେ। ଏ ରୂପେ ବିଚାର କଲେ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଏକମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବା ଦିଶାମାତ୍ର। ଏଠାରେ ସମ୍ବାଦର କେତୋଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇପାରେ। ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ପାଠକ ରୂପକ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ସଞ୍ଜୟ ପାଠକଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ବାଦର ସୂଚନା ଥାଏ। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରେ। ସମ୍ବାଦ ପାଠକଙ୍କୁ ତାଜା ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆନନ୍ଦିତ କରାଏ। ପାଠକଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଜଣା ଅଜଣା ତଥ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରେ। ସମ୍ବାଦ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସଂଯୋଗ ଆଣିଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଲେଖକର କଳ୍ପନାରେ ସୁଖର ବହନ କରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଶ ଦୁନିଆ ଖବର ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ। ସମ୍ବାଦ ପାଠକମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିଥାଏ। ପାଠକମାନେ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ି କେତେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି। ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଜ୍ଞାପନ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସବୁ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଗଣଶିକ୍ଷକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସମ୍ବାଦ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସରକାରୀ ସ୍ତରଠାରୁ ବେସରକାରୀ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଦେଖି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଘରେ ବସାଇ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ଖବର ଜଣାଇଥାଏ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣକୁ ସମ୍ବାଦ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର କରିପାରେ। ସମ୍ବାଦ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରବୀଣ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ମେଳାପୀ ସାଙ୍ଗର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ସମ୍ବାଦ ଖରା, ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନିୟତ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବହିତ ଓ ସଚେତନ କରିପାରେ। ଅସତ୍ୟର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ଉଦ୍ଘାଟନ କରେ। ସମାଜରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ବାଦ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣେ। ସମ୍ବାଦ ଅପରାଧ ଜଗତ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନର ବଜାର ଦର ଜଣାଇ ଏହା ଖାଉଟି ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହା ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ବିକଶିତ କରିପାରେ। ଏହା ଲେଖକ ଓ ପାଠକଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବାଦ
ଅଦୃଶ୍ୟକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଏ। ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପରି ଅତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା। ସମ୍ବାଦ ତିନି ଜଗତର କଥାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରେ। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କାର ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କେବଳ ସମ୍ବାଦ ହିଁ ହେଉଛି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ସମ୍ବାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସମ୍ବାଦ ଅଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବାରେ, ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆଣିବାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନରେ, ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାରେ, ପ୍ରତିମୟୀ ପ୍ରେୟସୀ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାରେ, ନିଷ୍ପାପର ଭୃତ୍ୟ ଭଳି ନିତ୍ୟ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିଦାନ ଆଶା ନ କରି କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପକାରୀ ସାଧନରେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତର ସେବକ। ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହର ପଦ୍ଧତି। ଯେକୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟି ସୋପାନ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରହ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସୋପାନଟି ହେଉଛି ଏହାର ପରିବେଷଣ। ସମ୍ବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହାର ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଣି ପିଇବା ଛାଣି ନ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ସମ୍ବାଦ କେଉଁ ସ୍ଥଳରେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲେ ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ସହଜ ବୋଧ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ। ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ବାଦର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ସ ନଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଥବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣ ବୈଠକ, ପ୍ରେସ୍ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଲୋଚନାର ସମ୍ପାଦନ, ରେଡ଼ିଓ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବହୁବିଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିବିଧ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସହିତ ମଧୁର ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଥା ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ସଚିବଙ୍କ ଚାକର, ମାଳୀ, କ୍ଷୀରବାଲା, ଖବରକାଗଜବାଲା, ଡ୍ରାଇଭର ଆଦିଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳି ଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଛକ ବା ଦୋକାନ, ପାନ ଦୋକାନ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଳୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି, ଖଟି ଜାଗା, ବ୍ଲକ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଅଗ୍ନିଶମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଡାକଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପାଠାଗାର ଆଦି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ସମ୍ବାଦ ଉତ୍ସ ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ସୂଚନାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତଦାରଖ ଓ ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ପରିବେଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ନଚେତ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡରରେ ରେକର୍ଡ କରି ରଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗାଯାଇପାରେ। ସମ୍ବାଦର ଉତ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ସାବଧାନର ସହ ସୂଚନା ଉତ୍ସକୁ ଯାଇ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଦୌ କଷ୍ଟକର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଆଣିଥିବା ସୂଚନାର ପରିବେଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଷୟରେ ଭାବି ପରିବେଷିତ କରିବା ଉଚିତ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ଏକ ସମ୍ବାଦର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ 9 ପେଜ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟେ ହେଇଗଲା 9 ପେଜ୍। ଆପଣମାନେ 5 ପେଜ୍ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ସର୍ଟ କରିକି ଆକୁ ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ସମ୍ବାଦର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଏହାର ପରିଭାଷା ଓ ଏହାର ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଲେ।
जदि भिडियोटी आपको भल लगी तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें और नुआ करी जो मैंने चैनल को आसुँच से निश्चित सब्सक्राइब कर बेल आइकन उपर क्लिक कर दिंतु जहाँफल नुआ नुआ भिडियो आपण पाखे पहुँची पार। तो ठीक अच्छे आउ गोटे कथा मन रखिए आपण सांग मान भी सेयार कर दिंतु जहाँफल से पढ़ाई भी सुजोग प्राप्त हो पारे। तो मुझे रोचे जय जगन्नाथ।